السلام علیکم ڈیفینس لورز ویز پاکستان ایئر فورس کے چیف کے حالیہ انٹرویو میں پاک فضائیہ کے لیے نئے طیارے JF-17 بلاک 3 کی انڈکشن کے علاوہ پاک فضائیہ میں نئے ایئر ڈیفینس سسٹم کی شمولیت پر بات کریں گے، جبکہ سری لنکا کو پاکستان کی جانب سے آفر کی جانے والی ڈیفینس کریڈٹ لائن، اس کے علاوہ ترکی سے متعلق ایک اور خوشائن بات بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ایئر چیف مجاہد انور خان نے ARY نیوز چینل سے گفتگو میں بنیادی طور پر پاک فضائیہ سے متعلق آنے والے عرصے میں 4 بنیادی اور اہم ڈیولپمنٹس یا ایکوزیشنز پر بات کی۔ یہ کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آنے والے عرصے میں متوقع ہیں، اور میری ان ڈیولپمنٹ یا پاسبل ایکوزیشن پر کیا رائے ہے، اس پر 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں۔ ایئر چیف نے اپنی گفتگو میں JF-17 بلاک 3 کے انڈکشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ میں بلاک 3 اس سال کے آخر یا پھر اگلے سال کے شروع میں انڈکٹ کر دیا جائے گا، لہٰذا انشاءاللہ قوی امکان یہی ہے کہ اس سال کے آخر تک ہمیں JF-17 بلاک 3 کے ایک اسکواڈرن کی پاک فضائیہ میں شمولیت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی جانب سے بلاک 3 کی پروڈکشن کے سٹارٹ کیے جانے پر میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بلاک 3 کا ایک اسکواڈرن اس سال کے آخر تک رول آؤٹ کر دیا جائے گا، جبکہ کچھ طیارے شاید باقاعدہ انڈکشن سے پہلے ہی پاک فضائیہ کو فراہم کر دیے جائیں تاکہ پائلٹس پاک فضائیہ میں موجود حالیہ فلیٹ سے یکسر منفرد ایک نئے پلیٹ فارم پر پہلے ہی ہاتھ سیدھے کر لیں۔ جہاں تک نئے ایئر ڈیفینس سسٹم کی ایکوزیشن کی بات ہے، ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے لیے نئی ایکوزیشن سے متعلق کہا کہ پاک فضائیہ اس سال کے اندر نیا ایئر ڈیفینس سسٹم حاصل کر لے گی۔ گو کہ اس بارے میں کچھ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ متوقع طور پر FD-2000 یعنی HQ-9 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے جا رہی ہے، تاہم کچھ کی رائے میں یہ سسٹم HQ-16 یعنی LY-80 ایئر ڈیفینس سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ LY-80 پہلے ہی پاک آرمی کے ایئر ڈیفینس یونٹس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے پاک فضائیہ کے پاس شارٹ رینج اٹالین میڈ اسپارڈا 2000 ایئر ڈیفینس سسٹم کی بیٹریز موجود ہیں۔ اس متوقع ایکوزیشن سے متعلق میری رائے میں پاک فضائیہ HQ-16 یعنی FD-2000 ایئر ڈیفینس سسٹم ہی حاصل کرنے جا رہی ہے، کیونکہ LY-80 میڈیم رینج ایئر ڈیفینس سسٹم پہلے ہی آرمی کے زیر استعمال ہے، جبکہ نیوی بھی مستقبل قریب میں اپنی فریگیٹس میں یہ ایئر ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب شارٹ رینج کیٹیگری میں پاک نیوی، پاک آرمی اور ایئر فورس کے پاس بالترتیب FM-90 اور اسپارڈا 2000 ایئر ڈیفینس سسٹم موجود ہیں۔ واضح رہے کہ FM-90 پاک نیوی کی ذوالفقار کلاس فریگیٹس، جبکہ آرمی کے پاس گراؤنڈ بیسڈ FM-90 شارٹ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم موجود ہیں، لہٰذا پاک فضائیہ میں ایک میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کی ایکوزیشن سے پاکستان کی لیئرڈ ایئر ڈیفینس اسٹریٹجی مکمل ہو سکے گی۔ فرینڈز، بدلتے ہوئے دشمن کی جانب سے لاحق خطرات جیسا کہ بلسٹک میزائلز، ایئر کرافٹس اور کروز میزائل سے نمٹنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک لیئرڈ ایئر ڈیفینس اسٹریٹجی اپناتے ہیں، جس میں مختلف سینسرز، سسٹمز اور ایئر ڈیفینس میزائلز کے علاوہ ایئر سپیریئرٹی فائٹر جیٹس کے کمبینیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں شارٹ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم، پھر میڈیم رینج ایئر ڈیفینس سسٹم اور میڈیم ٹو لانگ یا پھر لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کے کمبینیشن کے حصول کے لیے پاکستان اس زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر رینج رکھنے والے FD-2000 ایئر ڈیفینس سسٹم کی انڈکشن سے یہ گیپ فل کر سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایئر سپیریئرٹی رول میں JF-17 بلاک 3 متوقع J-10C یا پھر F-16 بلاک 70 سے یہ ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ان سسٹمز اور ایئر ڈیفینس پلیٹ فارمز کی تینوں مسلح افواج کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن بھی ایک اہم پہلو ہے، جو پہلے ہی کسی حد تک حاصل کیا جا چکا ہے، جبکہ آنے والے عرصے میں نئے سسٹمز کی پاکستان آرمڈ فورسز میں انٹیگریشن کوئی زیادہ چیلنجنگ کام نہیں ہے۔ لہٰذا میرے خیال سے اس ایئر ڈیفینس لیئر کو مکمل کرنے کے لیے میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کی بیٹریز بہت ضروری ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر ٹائم لائن کو دیکھیں تو اتنے مختصر سے ٹائم فریم اور بلا روک ٹوک ایئر ڈیفینس سسٹم چین کی جانب سے ہی پاکستان کو فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ کسی اور ملک سے میرے خیال سے اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم کی خرید ممکن نظر نہیں آتی۔
फ्रेंड्स, एयर चीफ ने नए एयरक्राफ्ट की पाक फिजाइया में शमूलियत का जिक्र करते हुए कहा कि PAF इस वक्त नए एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन पर गौर कर रही है। गो कि एयर चीफ की जानिब से नए एयरक्राफ्ट की टाइप का जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा इस पर दो स्पेकुलेशंस इस वक्त हर तरफ सुनाई दे रही हैं। पहली F-16 ब्लॉक 70 जबकि दूसरी J-10C है। जहाँ तक इस बारे में मेरी राय का ताल्लुक है तो इस हवाले से पहले से गर्दिश करती J-10C की एक्विजिशन की खबर दुरुस्त मालूम होती है और मेरी ज़ाती राय में पाक फिजाइया को J-10C की तरफ ही मूव करना चाहिए। इसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। पहली ये कि F-16 के साथ हमेशा की तरह अमरीकी रोक टोक और पाबंदियों की तलवार लटकती रहेगी, जबकि दूसरी बुनियादी वजह इसका वेपन पैकेज है जो पाकिस्तान को ऑफर किया जाना है। इसमें बहरहाल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाना मुमकिन नज़र नहीं आता, लिहाजा एक टूथलेस और किसी भी वक्त पाबंदियों की भेंट चढ़ जाने वाले प्लेटफॉर्म से बेहतर है कि बिला रोक टोक और फुल वेपन पैकेज से इक्विप्ड J-10C को ही हासिल किया जाए। लेकिन F-16 पाक फिजाइया की पहली मोहब्बत है, जबकि आपको याद होगा मैं इस टॉपिक पर अपनी गुज़श्ता वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी जानिब अगर हम J-10C के हवाले से देखें तो ये फौरी तौर पर पाकिस्तान को डिलीवर हो सकता है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की पहले से चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम्स और इक्विपमेंट की तरफ शिफ्टिंग के नुक्ता नज़र से भी बेहतर ऑप्शन मालूम होती है। दूसरी जानिब कुछ लोग स्वीडन के ग्रिपन तैयारों से मुतालिक भी चहमगोइयाँ कर रहे हैं, ताहम ये पॉसिबिलिटी भी अमरीकी वेपन्स की तरह पाबंदियों और रुकावटों से घिरी हुई है, जबकि ग्रिपन का लेटेस्ट वर्जन ब्लॉक 3 के हम पल्ला है। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया के सरबराह ने अपने इस इंटरव्यू में जो चौथी अहम बात की वो ये थी कि इंशाअल्लाह पाक फिजाइया 2047 में एक नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बन जाएगी। उससे उनकी मुराद ये थी कि पाक फिजाइया में 2040s में इस वक्त अंडर डेवलपमेंट जदीद एयरक्राफ्ट और वेपन्स की शमूलियत के साथ साथ थर्ड और फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खैरबाद कहा जा चुका होगा, जबकि पाक फिजाइया इंशाअल्लाह उस वक्त सिर्फ 4.5 और 5th जनरेशन तैयारों से लैस होगी, जबकि दीगर वेपन्स और सिस्टम्स में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और जदीद रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स शामिल कर दिए जाएंगे। पाक फिजाइया के सरबराह के इस हालिया इंटरव्यू में की जाने वाली 4 अहम बातों पर आपके क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका में दिफाई एतबार से एक अहम डेवलपमेंट देखने को मिली है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका अपनी अफवाज की ज़रूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान से मौखर अदायगियों पर एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स या फिर दीगर वेपन्स खरीद सकता है। याद रहे कि श्रीलंका माजी में JF-17 में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक श्रीलंका की जानिब से 26 JF-17 अक्वायर करने की बात की जा रही है, ताहम हमारे पास इस तरह की कोई मालूमात दस्तयाब नहीं और ऐसा मुमकिन भी दिखाई नहीं देता। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से ऑफर की जाने वाली इस लाइन ऑफ क्रेडिट और श्रीलंकन एयरफोर्स की नीड और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए 2 से 3 एयरक्राफ्ट तो शायद इब्तदाई तौर पर नाइजीरिया की तरह श्रीलंका भी पाकिस्तान से खरीदे, लेकिन इससे ज़्यादा तादाद में एक्विजिशन मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के हेड डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा है कि तुर्की ने मकामी सतह पर 7.62 कैलिबर की मशीन गन डेवलप कर ली है और अब तुर्क फोर्सेस को मशीन गन के हवाले से बैरूनी वेपन्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। याद रहे कि तुर्क फोर्सेस भी पाकिस्तान आर्मी की तरह 7.62 कैलिबर की MG3 मशीन गन ही इस्तेमाल करती हैं। ताहम अब इस मशीन गन के क्वालिफिकेशन टेस्ट मुकम्मल होने पर इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी और यूं तुर्क फोर्सेस का मशीन गन को लेकर बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।